microscopically, if you see, even in naked eye, it is covered by an epithelium layer resting on the basement membrane. A continuous flat squamous cell epithelium resting on a basement membrane. Previously, this covering epithelium is called germinal epithelium. Germinal, because they think that it produces the oogonia or main ovum. They think that it may produce the oogonia. The male produces spermatozoa, in female it is produced ovum, so it produces ovum. But nowadays it has been proved that no, it has got no relation, nothing to do with the ovum production. So nowadays we call it surface epithelium. A low sorry, not a flat, but a cuboidal epithelium. Surface epithelium. Previously it is called germinal epithelium. Now if you cut the ovary, you will distinctly see on naked eye, there is a central part and a peripheral part. And a peripheral part. Central part and peripheral part, right? The peripheral part, outside part, just below the surface epithelium, we call ovarian cortex. And this central part, we call it medulla, ovarian medulla. This is the main gross histological or surface cross-sectional feature of an ovary. But microscopy goes further precise. So, what is the precise? Then, it is the low cuboidal epithelium, the surface epithelium. The cortex consists of two things: stroma and ovarian follicles. Stroma and ovarian follicles in various stages of development. I am telling about the adult ovary who have started menstruation. Before puberty, there are more or less same type of follicles are present, primordial follicle. But in adult type, when the female starts menstruation, the various types of ovarian follicles are seen. That is the main difference. At birth to puberty, in the cortex, there are more or less same type of follicles are seen. We call primordial follicle. But in adult cross section, we have different shape, different types of ovarian follicles. For example, primordial follicles, primordial follicles are there, primary follicles are there, secondary follicles are there, Graafian follicles are there, and corpus luteum are also there. So it is the main difference. Before puberty, in the cortex only one type of follicle, primordial follicle, primordial follicle, primordial follicle. In adult, various types of follicles are seen. That is the main difference. So, it is an ovarian cortex. Look, different type of follicles are seen. Medulla is not seen here because in large section. In the medulla, you will find the nerve cortex only. So, cortex, different type of follicles are seen, which is surrounded by stromal cells, structural supporting cells. Like every organs, whether it is a lung, whether it is a lymphoid tissue, whether it is a ovary, whether it is a tissue, there must be supporting cells which support the main parenchyma in the gland. Glandular tissue or anything, there are two things. One is a main structural unit which secrete the main thing,
which do the purpose. For example, these follicles mature to form the ova, which is the main sex cells to be fertilized by the spermatozoa. And these follicles কোথায় থাকবে? They are supported by some supporting cells. We call stromal cells. Very important here, stroma. অন্য জায়গায় আমরা ছেড়ে দিই, এই স্ট্রোমাল সেলস, ফাইব্রোব্লাস্ট, এই লিম্ফোসাইটস আছে, এই কিছু ইলাস্টিক ফাইবার, কোলাজেন ফাইবারস আছে, এখানে কিন্তু এটা ছাড়া যাবে না। Stromal cells also very important in function, in the functioning of the female ovarian cycle. Mainly it supports, but it has got also not only support, but also gives some endocrine function also. So these two things are important and constitute the cortex. Next, medulla. Medulla is very simple. Inside there is fibrous tissue, lymphoblast, fibroblast, nerve, blood vessels, blood vessels, nerve fibers, etc. Come on, medulla. But শেষ, ডিটেইলস পড়তে গেলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে, আমি যেভাবে বলছি সেভাবে পড়ো। তাহলে আমরা মেইনলি কি পড়বো? কর্টেক্স অ্যান্ড মেডালা। তার মানে আমরা মেইনলি কর্টেক্সটা পড়বো। তাহলে ইন দ্য কর্টেক্স ইন অ্যাডাল্ট সাইড হোয়াট উই সি দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফলিকলস। তার আগে আমাদের জানতে গেলে আমাদের একটুখানি কিছুটা আমি বলেছিলাম এমব্রায়োলজিতে, আমাদের জানতে হবে ওভারিয়ান সাইকেলে ফলিকল, টাইপস অফ ফলিকল, হাউ দে ফর্ম। In fetal life, when the baby is born at about 3 to 3rd week, there is an yolk sac. Previous theory, আমি ওটাই রাখছি। The wall of the yolk sac, certain potent cells are formed. Yolk sac, মনে পড়ছে কি? Foregut, midgut and hindgut. This is the yolk sac. মনে পড়ছে? This is the yolk sac. It is connected with the gut by vital intestinal duct. এইখানে গাটটা রয়েছে, আর এইখানেই ফিউচার ওভারি ডেভেলপ করবে আর কিডনি ডেভেলপ করবে এখানে। From the wall of the yolk sac, certain cells are stimulated, which are the future ovum. We call oogonia, but sperm cell. A ovarian, primitive ovarian cell, we call oogonia. Primary sex cell. They migrate by amoeboid movement gradually from the wall of the sac. Ultimately, they taken residence on the genital ridge in the future ovary. তাহলে প্রথম সেক্স সেল তৈরি হয়েছিল বাইরে ইয়ক স্যাকে, তারপরে ওরা অ্যামিবয়েড মুভমেন্টে হেঁটে 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 ওয়ালের পাশ দিয়ে গিয়ে ওইখানে রেসাইড করলো ওভারিতে। ওভারি তখন কি রকম? সেই সময় সিম্পল এইরকম, চারপাশে স্ট্রোমাল সেল রয়েছে আর ডিফারেন্ট সাপোর্টিং সেল রয়েছে। এইখানের মধ্যে গিয়ে উগুনিয়া এসে পড়লো, অসংখ্য উগুনিয়া, millions of oogonia, and they divide mitotically to produce more and more oogonia. At about 5th month of fetal life, যখন ফিটাসের বয়স 5 মাস, about 7 million oogonia are present. কত? 7 million মানে কত লক্ষ? 70 লক্ষ প্রেজেন্ট। প্রথমে কম ছিল, তারপর ডিভাইড বাই মাইটোসিস হলো এই 70 লক্ষ। এরপরে যখন এই 5th month, 6th month, 7th month হলো, আস্তে আস্তে হচ্ছে এই উগুনিয়ার দুটো ফেট হলো। একটা ফেট কি? দে উইল ম্যাচিওর। আরেকটা ফেট কি? বেশিরভাগ মরে যাবে। দে আর নট সার্ভাইভ, but few will survive. কেমন? এরপরে এদের ক্রোমোসোম নাম্বার কত? এই উগুনিয়ায়
নর্মাল 46। তারপরে ওরা কি করলো, এই ওভারিতে গিয়ে ওদের প্রোটেকশনের জন্য এই সারাউন্ডিং সেল, স্ট্রোমাল সেল give a covering ক্যাপসুল। তাহলে মাঝখানে বসে রইল উভনিয়াটা, আর সারাউন্ডিং একটা কভারিং ফ্ল্যাট, এইগুলি খুব মনে রাখতে হবে টাইপটা, ফ্ল্যাট স্ট্রোমাল সেল, ফ্ল্যাট টাইপ স্কোয়ামাস সেল টাইপ উই কল ইট, এইটাকে বলি আমরা ফ্ল্যাট সেল, এইটাকে বলছি উভনিয়া। ফ্ল্যাট সেল এটাকে বলছি ফলিকুলার সেল। ইউনিসেলুলার একটাই সেল লেয়ার, এটাকে বলছি আমরা ফলিকুলার সেল, এইটাকে বলছি উভনিয়া। উভনিয়া এবার আরো বড় হলো, ক্রোমোজোম নাম্বার 46, আমরা এবার এটাকে বলছি প্রাইমারি উসাইট। চেঞ্জ হলো মরফোলজিক্যালি কিছু, উভনিয়া থেকে এরপরে সাইট মানে সেল হলো, আমরা এটাকে বলছি প্রাইমারি উসাইট। যেই প্রাইমারি উসাইট হলো সারাউন্ডিং ফলিকুলার ফ্ল্যাট ফলিকুলার সেল, আমরা ওটার নাম দিয়ে দিলাম প্রাইমর্ডিয়াল ফলিকল। আরেকটা কাণ্ড ঘটে, যেই প্রাইমারি, আর এইটার নাম হচ্ছে প্রাইমারি উসাইট। উসাইট, প্রাইমারি উসাইট। এতক্ষণ ওরা মাইটোসিস হয়ে বেড়েছিল, হয়তো প্রথমে ছিল 2 লাখ 3 লাখ জার্ম সেল, সেইটা থেকে মাইটোসিস হয়ে 70 লক্ষ হলো। বেশিরভাগ সেল মরে গেল, আর কিছু কিছু সেল কভারিং পেল, প্রাইমারি উসাইট হলো। যারা যারা প্রোটেক্টেড হলো তাদেরকে জিন অর্ডার করলো, এবার ইউ গো অন মিওসিস, তোমরা এবার মিওসিস করো। কেমন? মিওসিসে চলে যাও। গেল, মিওসিসে চলে গেল। মিওসিসের কটা আছে? মিওসিস কি বলি আমরা? মিওসিস 1 and মিওসিস 2। মিওসিস 1 এর কি কি আছে স্টেজ? প্রোফেজ 1, মেটাফেজ 1 লাগে এটা, এবং আলটিমেটলি ওটা কি হবে? মিওসিস 1 এর পরে ক্রোমোজোমটা হাফ হবে, মিওসিস 2 তে ক্রোমোজোম হাফটা হাফই থেকে যাবে, আর হাফ হবে না। এরপরে এই প্রাইমর্ডিয়াল ফলিকুলে প্রাইমারি উসাইট মিওসিস স্টার্ট করলে দিল, কিন্তু উসাইট ইনহিবিটিং ফ্যাক্টর ওটাকে মিওসিস 1 এর প্রো ফেজে অ্যারেস্ট করে রেখে দেবে, বলে আর প্রসিড করো না, এখন তোমার দরকার নেই, তোমার দরকার হবে যখন মেনার্কি বা মেনস্ট্রুয়েশন স্টার্ট হবে, এখন তোমার করে কোনো লাভ নেই। তাহলে ওরা অ্যারেস্ট হয়ে গেল, অ্যারেস্ট হলে প্রোটেক্টেড থাকে। সুতরাং ওখানে ওরা মিওসিস 1 এর প্রো ফেজে একটা প্রলং ডিপ্লোটিন স্টেজ বলা হয়, ডিপ্লোটিন স্টেজে অ্যারেস্ট হয়ে বসে রইল, তখন হাফ হয়নি, ক্রোমোজোম নাম্বার 46 রয়েছে, কিন্তু মিওসিসে ঢুকেছে, তখন হাফ হয়নি, মেটাফেজে যায়নি, অ্যানাফেজে গিয়ে আস্তে আস্তে হাফ হবে। সুতরাং ক্রোমোজোম 46 এ রইল, এরম ভাবে বসে রইল, বেবি বর্ন হলো। তাহলে বেবি যখন বর্ন হলো প্রাইমর্ডিয়াল ফলিকুল হিসাবেই রইল, যেখানে প্রাইমারি উসাইট বা সিঙ্গেল লেয়ার অফ ফ্ল্যাটেন্ড সেল, তাকে আমরা কি বলছি? প্রাইমর্ডিয়াল ফলিকুল। নামটা ভালো করে শোনো, প্রাইমর্ডিয়াল ফলিকুল। উসাইটটা কি রয়েছে? প্রাইমারি উসাইট, ক্রোমোজোম নাম্বার 46। এরপরে আরো ধ্বংস, তখন এর মধ্যে কিন্তু অনেক সেল প্রাইমর্ডিয়াল ফলিকুল জন্ম যখন হলো, ওই শুক্লক্ষ থেকে অনেক ধ্বংস হয়ে গেছে, লক্ষ লক্ষ ধ্বংস হয়ে গেছে। একটা বইতে লিখেছে 40,000 থাকে, আরেকটা বইতে হচ্ছে অ্যাবাউট 1 লাখ মতন থাকে ইচ ওভারিতে, মানে প্রায় সবই ধ্বংস হয়ে গেছে, কিছুটা রয়ে গেল, যারা এরপরে চুপ করে বসে রইল।
কতদিন অবধি বসে থাকবে? মেনার্কি অবধি। মেনার্কি কাকে বলে? যখন মেনস্ট্রুয়েশন স্টার্ট হয়, আর যখন মেনস্ট্রুয়েশন বন্ধ হয়ে যায় তাকে বলি আমরা মেনোপজ। তো মেনার্কি অবধি বসে রইল। এবার যেই মেনার্কি হলো, এখানে কত রয়েছে ধরে নাও 40,000, এরপরে ইয়ের থেকে অর্ডার এলো, সবাই নয়, 20 to 30 তোমরা ম্যাচিওর করো। এবার কারা কারা রিক্রুট হবে সেটার অনেক ব্যাপার আছে, জেনেটিক্যালি রিক্রুটমেন্ট হবে। এতগুলি রয়েছে, থাউজেন্ডস অফ প্রাইমর্ডিয়াল ফলিকল, তাদের মধ্যে প্রথম সাইকেলে মেয়েটার বয়স যখন 12-13 বছর, প্রথম সাইকেলে 20টা ম্যাচিওর হওয়ার জন্য অর্ডার পেল, বলে এবার তোমরা ফার্স্ট মিনিস্ট্রেশনের জন্য তৈরি হও। কিন্তু আলটিমেটলি 20টা তৈরি হলেও বা 25টা তৈরি হলেও একজনই ম্যাচিওর করবে, বাকি 19টা নষ্ট হয়ে যাবে। খেয়াল আছে? যেই অর্ডার পেল এরপরে প্রত্যেকে স্টার্ট করে দিল তাদের নেক্সট স্টেজ। কি নেক্সট স্টেজ? এটা হচ্ছে প্রথম তালে হলো, এইটা তালে প্রথমে ফ্ল্যাট হয়ে গেল, স্কোয়ামাস সেল হলো, এবার এটা কিউবডিয়াল হয়ে গেল, সিঙ্গেল লেয়ার কিউবডিয়াল হয়ে গেল। সুতরাং টাইপ অফ সেল যে প্রথম ক্লাসে পড়ানো হয়, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা সিঙ্গেল লেয়ার কিউবডিয়াল হয়ে গেল। সারাউন্ডিং বাই স্ট্রোমাল সেলস, যেটা সাপোর্ট দিয়ে রয়েছে, সারাউন্ডিং বাই স্ট্রোমাল সেলস, সিঙ্গেল লেয়ার কিউবডিয়াল হয়ে গেল। আমরা নাম দিয়ে দিলাম প্রাইমর্ডিয়াল থেকে প্রাইমারি ফলিকল। তার মানে কি 20 থেকে 30টা প্রাইমারি ফলিকল হয়ে গেল। উসাইট কি? কিন্তু প্রাইমারি উসাইট কি? ক্রোমোসোম নাম্বার 46। এরপরে সবাই দৌড় শুরু করলো, কিন্তু কেউ পারবে, কেউ আলটিমেটলি পারবে না। 20টার মধ্যে কেউ পারবে, যারা পারবে বা কিছুটা পারবে তারা কি করলো, অর্ডার পেয়ে এই মাল্টি লেয়ার আলটিমেটলি সিঙ্গেল লেয়ার মাল্টি লেয়ার হয়ে গেল। এবং এই সেলগুলিকে এখন আমরা ফলিকুলার সেল বলি না, আমরা চেঞ্জ করে দিলাম নাম, বলি গ্র্যানুলোসা সেল। কি বলবো? গ্র্যানুলোসা সেল বা ফলিকুলার সেলই যে মাল্টিলিয়ার কিউবডিয়াল হয়ে গেল, আমরা বলে দিলাম গ্র্যানুলোসা সেল। কেমন? আমরা তখন, এবং আরেকটা কাণ্ড ঘটলো, এই ফলিকুলার সেল বা গ্র্যানুলোসা সেল আর উসাইট সারফেস মেমব্রেন একটা গ্লাইকোপ্রোটিন কোটিং একটা দিল এইখানটায়। কেউ বলতে পারবে গ্লাইকোপ্রোটিন কোটিংটার নাম কি? জোনা পেলুসিডা। ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রোটেকশন। তারপরে হচ্ছে ফার্টিলাইজেশনে Z1 ZP1 বলে রিসেপ্টর থাকে, এগুলি কাজে দেয়। হ্যাঁ, একে বলা হয় 3টে রিসেপ্টর থাকে, ZP1, জোনা পেলুসিডা 1, জোনা পেলুসিডা 2, জোনা পেলুসিডা 3 থেকে ডিটেল যাওয়ার দরকার নেই। এই কোটিংটাকে বলে জোনা পেলুসিডা, মাল্টিলিয়ার কিউবডিয়াল সেল। আমরা তাকে, এবং এই স্ট্রোমাল সেলটা আবার চেঞ্জ হচ্ছে, স্ট্রোমাল সেলটাও চেঞ্জ হয়ে গেল, দুটো টাইপ হয়ে গেল। স্ট্রোমাল সেলও দুটো ভাগে ভাগ হলো, একটা হচ্ছে ইনসাইড সেলুলার অ্যান্ড ভাস্কুলার লেয়ার, full of cell and a vessel. আমরা বললাম, এবার আর স্ট্রোমা বলছি না, ওই পার্টিকুলার লেয়ারটাকে আমরা বলছি থিকা ইন্টারনা। থিকা ইন্টারনা, ইট ইজ এ টাইপ অফ স্ট্রোমাল সেল। আর বাইরে রয়ে গেল ফাইব্রাস। আমরা বলছি থিকা এক্সটার্না। আমরা কি বলছি? থিকা এক্সটার্না, থিকা এক্সটার্না। তাহলে থিকা, তাহলে এখানে কি ক্লিয়ার? যদি আমরা এখান থেকে যাই, প্রাইমারি উসাইড কভার্ড বাই জোনা পেলুসিডা,
multilayer granulosa cells, theca interna containing cells, and theca externa mainly fibrous tissue, fibrous, collagen fibers, etc. Now, কিছু mainly fibrous আর কিছু few cells রয়েছে। theca interna special type of কিছু সেল রয়েছে, আর রয়েছে অসংখ্য ব্লাড ভেসেলস। এবং আমরা এবার প্রাইমারি ফলিকল থেকে এইটাকে আমরা নাম দিয়ে দিচ্ছি সেকেন্ডারি ফলিকল। যদিও সেকেন্ডারি উসাইট কিন্তু প্রাইমারি। প্রাইমারি উসাইট ক্রোমোজোম নাম্বার 46, খেয়াল থাকে যেন এটা। আরো সেল কিছু ম্যাচিওর করলো, সব সেল পারলো না, অনেকে সেকেন্ডারি ফলিকলে হাঁপিয়ে গেল, সে বসে গেল। কিন্তু কেউ কেউ পারলো, সে আরো দৌড়ালো। তখন কি করলো? সেই আগের মতো এইখানে ফ্লুইড ফুল স্পেসেস অ্যাপিয়ার হলো, এই ফুল অফ ক্যাভিটি উইথ এ ফ্লুইড অ্যাপিয়ার করলো। আমরা বলি অ্যান্ট্রাল ফলিকুলি। এখানে কিছু কিছু গ্যাপ হলো, গ্যাপের মধ্যে ফ্লুইড সিক্রেশন হলো। আস্তে আস্তে এটাকে আমরা নাম দিচ্ছি টারশিয়ারি ফলিকুলি। অনেক বইতে নেই, অনেক বইতে আছে। যখনই ফ্লুইড ফিল স্পেস হচ্ছে সেকেন্ডারি ফলিকুলেতেই, সেকেন্ডারি ফলিকুলি এটা হয়, শুরু হয়, আলটিমেটলি ছোট ছোট হলো। আলটিমেটলি একটা স্টেজে অল ফ্লুইড ফুল স্পেস জয়েন টুগেদার, শুধু একটা জায়গা বাদ দিয়ে টোটাল একটা ফ্লুইড ফুল ক্যাভিটি তৈরি করে। আমরা এই ফ্লুইড ফুল সিঙ্গেল ক্যাভিটাকে বলি অ্যান্ট্রাল ফলিকুলি। এবং তখন এটার নাম দিচ্ছি আমরা টারশিয়ারি ফলিকল। অনেক বইতে নেই কিন্তু তাও বলছি টারশিয়ারি ফলিকল। প্রায় লাস্ট স্টেজ এসে গেছে, কিন্তু উসাইট এখনো প্রাইমারি, প্রায় ম্যাচিউর করে যাচ্ছে। 10-11 দিন হয়ে গেছে, 14 দিনের দিন ওভুলেশন হবে। টারশিয়ারি ফলিকল। এইবারে এফএসই সিক্রেশন বাড়ছে, এটাকে স্টিমুলেট করছে। ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন ফ্রম দ্য অ্যান্টিরিয়র পিটুইটারি থেকে এটাকে সিক্রেট করছে, সেকেন্ডারি থেকে টারশিয়ারি হচ্ছে, এবং ওভাম ফলিকলটা বড় হচ্ছে, এবং প্রাইমারি উসাইটও বড় হচ্ছে। এরপরে যখন 14 ডেজ হলো, এফএসএইচটা অনেকটা বেড়ে গেল, তখন সাথে সাথে বললো অনেক বেড়ে গেছে, এবার কমো। এফএসএইচটা ঝাট করে কমে গেল, আর লিউটিনাইজিং হরমোন এলএইচ সার্চটা তখন বেড়ে গেল। এই ঠিক যখন লিউটিনাইজিং হরমোন বাড়ছে, এইটা ম্যাক্সিমাম সাইজ হয়েছে, বিশাল বড় হয়ে গেছে। আর এই যে গ্র্যানুলোসা সেল রয়েছে কভারিং দিস ওভাম, তাহলে গ্র্যানুলোসা সেল দেখো দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেছে, একটা এইখানে, একটা এইখানে, এই ফলিকুলটার জন্য, তাই তো? হ্যাঁ, মাঝে সিঙ্গেল ছিল আর একটা জায়গায় যোগ আছে। দেখো এইখানে একটা লেয়ার, মাঝখানে ফ্লুইড, আবার একটা লেয়ার। আগে তো পুরোটাই ছিল, মাঝখানে ফ্লুইড দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। এই যে সারাউন্ডিং সেলটাকে আমরা বলি কিউমুলাস উফোরিকাস। উফোরিকাস। আর একদম সামনে যেটা থাকে, লেয়ারটাকে থাকে, যে একদম জোনা পেলুসিটাকে ঘিরে থাকে, তাকে বলি করোনা রেডিয়াটা। করোনা রেডিয়াটা অ্যাকচুয়ালি পার্ট অফ দ্য কিউমুলাস উফোরিকাস। ওটা কি? গ্র্যানুলোসা সেলই, আলটিমেটলি সেই ফলিকুলার সেলই। তাহলে এইবারে ম্যাক্সিমাম যখন এটা বড় হলো, সাথে সাথে লিউটিনাইজিং হরমোন বেড়ে গেল, পিক হলো, এবং অর্ডার করলো কমপ্লিট ইউর ফার্স্ট মেয়োটিক ডিভিশন। সাথে সাথে মেয়োটিক ডিভিশন দ্রুত গতিতে, হ্যারে যেটা ছিল প্রোফেজ থেকে মেটাফেজ, অ্যানোফেজ, টেলোফেজ, উইদিনে আওয়ার্স কমপ্লিট হয়ে গেল, এবং ক্রোমোজোম হাফ হয়ে গেল, এবং দুটো বডি তৈরি হলো, একটা বড়, একটা ছোট্ট। ছোটটায় প্রায় সাইটোপ্লাজম নেই, তাকে আমরা বলি ফার্স্ট পোলার বডি। আর বড়টাই হয়ে গেল, উসাইটটাই রয়ে গেল ম্যাক্সিমাম সাইটোপ্লাজম উইথ ইটস নিউট্রিশন। এবং এই উসাইটটা যেই চেঞ্জ হয়ে গেল, ক্রোমোজোম হাফ হয়ে গেল, আমরা বলে দিলাম সেকেন্ডারি উসাইট। তাহলে প্রাইমারি উসাইট ক্রোমোজোম 46, সেকেন্ডারি উসাইট ক্রোমোজোম 23, 22 প্লাস এক্স। পোলার বডি ক্রোমোজোম কত? 22 প্লাস এক্স। একই, কিন্তু এটা ছোট্ট। এই জোনা পেলুসিডা আর উসাইটের মাঝখানে চুপ করে বসে আছে, এবং আলটিমেটলি ডেস্ট্রয় হয়ে যায়।
এরপরে ফ্লুইড প্রেশারটা এত বাড়লো, এই ফ্লুইড প্রেশারটা এত বাড়লো, এটা যদি ওভারি হয় এখানে স্পষ্ট দেখতে পারবো, আমরা নেকেড আইতে দেখতে পারবো এরকম ফুলে গেছে। আলটিমেটলি এটা বাস্ট করলো এবং ওভা উইথ সারাউন্ডিং কিউমুলাস সুফোরিকা সেল, কিছু ওভারটা covered by the geniculosita and covered by the corona radiata cell, বাস্ট হয়ে এখান দিয়ে বেরিয়ে এলো। কোথায় এলো? পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটিতে, কারণ ওভার পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি রয়েছে এবং তার সামনে মুখে রয়েছে ফ্যালোপিয়ান টিউবের ইনফ্যান্ডুলাম। পট করে ওটা ক্যাচ করে নিল এবং ফলিকুলার টিউবে ঢুকে গেল, অ্যাম্পালাতে ওয়েট করবে স্পার্মাটাজম এসে ফার্টিলাইজেশনের জন্য। এবং এইটাই বলছে 14 ডেতে হচ্ছে অফ দ্য স্টার্ট অফ ফার্স্ট মিনিস্ট্রেশন থেকে আমরা বলি ওভুলেশন। ওভুলেশনের সময় কি হলো? সেকেন্ডারি উসাইট হলো। সেকেন্ডারি উসাইট উইথ সারাউন্ডিং করোনা রেডিয়েটার সেল বেরিয়ে এসে কোথায় চলে গেল? প্রথমে পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি থেকে সাথে সাথেই ফ্যালোপিয়ান টিউবের মাউথে ঢুকে গেল। তারপরে ওটা সিলিয়ারি মুভমেন্টে অ্যাম্পালায় গিয়ে 24 to 48 আওয়ার্স ওয়েট করবে। কার জন্য ওয়েট করবে? স্পার্মাটোজোয়ার জন্য। স্পার্মাটোজোয়া যদি আসে তো ভালো, ফার্টিলাইজেশন হলে তো ভালো, তাহলে প্রেগনেন্সি হবে, আর না হলে ওভার। আলটিমেটলি যখন 28 ডেতে শেড আউট হয়ে যাবে উইথ ইউটেরাইন ব্লাডের সাথে। তাহলে এইটা গেল, চলে গেল। এরপরে কি কাণ্ড ঘটলো? এইখান থেকে এটা খালি হয়ে গেল, এটা খালি হয়ে গেল, ওভার তো বেরিয়ে গেছে এবং এখানে ব্লাড ভেসেল আছে, ওপেন হয়ে গেল, ফলে দেয়ার ইজ এন ব্লিডিং। এখানে একটা ব্লাড ক্লট তৈরি হলো, ব্লাড ক্লট তৈরি হলো এবং এই যে যেটা রয়ে গেল তাকে আমরা বলছি, যেহেতু ব্লাডের নাম হিমারেজ হয়েছে, কর্পাস হিমারেজিকাম। এই স্ট্রাকচারটাকে আমরা বলছি কর্পাস হিমারেজিকাম। একটা ব্লাড ক্লট সারাউন্ডিং বাই দ্য স্ট্রোমাল সেল, আর এই লিকার ফলিকুলও বেরিয়ে গেছে। অ্যান্ড থিকা ইন্টারনা এন্ড এক্সটার্না। থিকা ইন্টারনা বিফোর ওভুলেশন, ভালো করে শোনো, ইট সিক্রেটস সাম অ্যান্ড্রোজেন হরমোন। থিকা ইন্টারনা, যেটাকে বলছি সেলুলার অ্যান্ড ভাস্কুলার লেয়ার, secrete some androgen hormone, not ovarian or androgen, well type of hormone. সেইটা এই যে গ্র্যানুলোসার সেল, ব্লাড ভেসেল আছে, ব্লাড ভেসেলের সাথে মাধ্যমে গিয়ে গ্র্যানুলোসার সেলকে স্টিমুলেট করে অথবা ডিফিউশন হয়ে গিয়ে স্টিমুলেট করে, and this androgen is now converted into estrogen, and so estrogen level ovulation এর পরে বাড়ে। তার মেইন কারণ হচ্ছে ওভুলেশনের আগে বাড়তে থাকে। কেন? থিকা ইন্টারনা সেল সিক্রেটস অ্যান্ড্রোজেন হুইচ গোজ টু দ্য ফলিকুলার সেল সারাউন্ডিং দ্য প্রাইমারি ওসাইট। ফলিকুলার সেল কনভার্টস দিস অ্যান্ড্রোজেন ইনটু ইস্ট্রোজেন। জাস্ট অপোজিট হয়ে গেল আফটার ওভুলেশন। ওভুলেশন হয়ে গেল, কর্পাস হিমারেজিকাম হলো। এরপরে কর্পাস হিমারেজিকাম যখন হচ্ছে, এই থিকা ইন্টারনা সেলগুলি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। সেলগুলি বিকাম লার্জার অ্যান্ড কন্টেনিং ইয়েলো ড্রপলেটস, ছোট ছোট ইয়েলো ড্রপলেটস থাকে। আমরা বলি লুটিয়াল সেলস। কি বলি? লুটিয়াল সেলস। দে সিক্রেট প্রোজেস্টেরন along with this follicular cell. এরপরে এই হিমারেজটা আস্তে আস্তে ম্যাক্রোফেজ পুরো এটাকে অ্যাবজর্ব করে নেয়। এইবার যেটা রয়েছে আমরা তখন এটাকে বলি কর্পাস লুটিয়াম। লুটিয়াম কেন? এই লুটিয়াল সেল থেকে। থিকা ইন্টারনা লুটিয়াল সেল হচ্ছে প্লাস ফলিকুলার সেল, ওরা মেইনলি সিক্রেট প্রোজেস্টেরন এন্ড সাম ইস্ট্রোজেন এন্ড অ্যান্ড্রোজেন। এই প্রোজেস্টেরন মেনটেন করে প্রেগনেন্সিকে। এরপরে দুটো ফেট হতে পারে। আমরা এটাকে যখন কর্পাস হিমারেজিকাম অ্যাবজর্ব হয়ে গেল, থিকা ইন্টারনা যখন লুটিয়াম সেল হয়ে গেল সিক্রেট প্রোজেস্টেরন, আমরা তাকে বলছি কর্পাস লুটিয়াম। লুটিয়াল সেল থেকে লুটিয়াম। এটার আবার দুটো ফেট রয়েছে।
কি ফেট? প্রেগনেন্সি হতে পারে, নাও পারে। যদি প্রেগনেন্সি না হয় তাহলে এটা যখন মিনিস্ট্রুয়াল ব্লাড বেরিয়ে মানে হবে, মিনিস্ট্রেশন সাইকেল, মিনিস্ট্রেশন স্টার্ট হবে, ওটা আস্তে আস্তে অ্যাবজর্ব হয়ে যাবে, মানে আস্তে আস্তে হয়ে যাবে, ডিস্ট্রয়েড। আর তো দরকার নেই, প্রেগনেন্সি হয়নি, ওকে কেন শুধুমাত্র প্রোজেস্টেরন আবার সিক্রেট করবে? সুতরাং আলটিমেটলি ইট বিকামস নেক্রোজ and ultimately produce a white scar. কেমন? যতদিন ছিল 15 দিন ওয়েট করে। ওভুলেশন কবে হয়েছে? 14 দিন। আর মেনস্ট্রুয়েশন হবে তারও 10-12 দিন পরে। ততদিন পর্যন্ত ওয়েট করবে, প্রোজেস্টেরন করবে, যদি হয় করে ইউটেরাসটাকে, ওয়ালটাকে মেনটেন করবে। যদি প্রেগনেন্সি হয় তাহলে রিসিভ করবে। তারপর দেখলো প্রেগনেন্সি হয়নি, ঠিক মতো হয়নি, ওটা কর্পাস লুটিয়াম প্রেগনেন্সি, তখন তাকে আমরা বলবো কর্পাস লুটিয়াম অফ মেনস্ট্রুয়েশন। যদি প্রেগনেন্সি না হয় কতদিন ওটা পারসিস্ট করবে? আপ টু মেনস্ট্রুয়াল ব্লিডিং অবধি। তারপরে এটা ডিস্ট্রয়েড হয়ে যাবে এবং আলটিমেটলি ইট বিকামস হোয়াইট স্কার। আমরা বলি কর্পাস অ্যালবিকান্স। অ্যালবিকান্স মিন্স হোয়াইট। এরপর যদি প্রেগনেন্সি হয় তখন ওটা মেনটেন হবে 3 মাস। সেই লুটিয়ান সেল প্রোজেস্টেরন সিক্রেট করতে থাকবে, 3 মাস ওয়েট করবে, প্রেগনেন্সি ইউটেরাস ওয়ালকে মেনটেন করবে যাতে বেবিটা নিউট্রিশন পায় ঠিক মতো ইউটেরাইন ওয়াল থেকে। তখন তাকে আমরা বলবো কর্পাস লুটিয়াম অফ প্রেগনেন্সি। তাহলে একই জিনিস, যদি মেনস্ট্রুয়েশন হয়ে যায়, প্রেগনেন্সি না হয়, কর্পাস লুটিয়াম অফ মেনস্ট্রুয়েশন। যদি প্রেগনেন্সি হয় কতদিন থাকবে? 3 মাস, কর্পাস লুটিয়াম অফ প্রেগনেন্সি। 3 মাস পরে তাহলে প্রেগনেন্সি তো 9 মাস হবে, তাহলে এটা কেন, এটা নষ্ট হয়ে যাবে। কেন নষ্ট হয়ে যাবে? তখন প্ল্যাসেন্টা থেকে হরমোন সিক্রেট হবে, হিউম্যান কোরিওনিক গোনাডোট্রপিন, ইট উইল মেনটেন দ্য প্রেগনেন্সি। আর এর দরকার নেই। তাহলে কত টাইপ অফ হলো? কর্পাস হিমারেজিকাম, কর্পাস লুটিয়াম অফ মেনস্ট্রুয়েশন, কর্পাস কি বললাম, কর্পাস লুটিয়াম অফ মেনস্ট্রুয়েশন অ্যান্ড প্রেগনেন্সি। অ্যান্ড আলটিমেটলি যখন 15 দিন পরে কর্পাস লুটিয়াম অফ মেনস্ট্রুয়েশন যখন ডিস্ট্রয়েড হয়ে যাবে, আলটিমেটলি ইট প্রডিউস হোয়াইট স্কার, উই কল কর্পাস অ্যালবিকান্স। কর্পাস প্রেগনেন্সি হলো, সেটাও 3 মাস পরে নষ্ট হয়ে যাবে এবং আলটিমেটলি ইট প্রডিউস হোয়াইট স্কার, উইট প্রডিউস কর্পাস অ্যালবিকান্স। আর কি হলো? এই যে সব আমি বলেছিলাম 20টা স্টার্ট করেছিল দৌড়ে, একটাই সাকসেসফুল হলো, বাকিগুলো কেউ প্রাইমারি ফলিকুলের প্রথম স্টেজে, কেউ সেকেন্ডারি ফলিকুলে, কেউ টারশিয়ারি ফলিকুলের স্টেজে আর পারলো না, ছেড়ে দিল। ওগুলি আলটিমেটলি ডিস্ট্রয়েড হয়ে যাবে। আমরা বলবো তাকে অ্যাট্রেটিক ফলিকুল। তাকে কি বলবো? অ্যাট্রেটিক। অ্যাট্রেসিয়া মানে ছোট হয়ে যাওয়া, নষ্ট হয়ে যাওয়া, তাকে আমরা বলি অ্যাট্রেটিক ফলিকুলস। তাহলে আমরা এবার বলো কি কি ফলিকুল একটা অ্যাডাল্টে আমরা ধরো 25-30 বছর দেখতে পারি? আমরা অ্যাট্রেটিক ফলিকুল দেখতে পারি, প্রাইমারি ফলিকুল দেখতে পারি, সেকেন্ডারি ফলিকুল দেখতে পারি, গ্রাফিয়ান ফলিকুল দেখতে পারি, কর্পাস লুটিয়াম দেখতে পারি, কর্পাস অ্যালবিকান্স দেখতে পারি। তার জন্যই আমরা লেখা হয় ভেরিয়াস স্টেজেস অফ ডেভেলপমেন্ট বা ফিনিশড প্রেগনেন্সি। এই ওভারি তোমাদের পরীক্ষায় খুব দেয়, ড্র এ নিট ডায়াগ্রাম উইথ লেভেলিং স্ট্রাকচার অফ এ ওভারিয়ান গ্রাফিয়ান ফলিকুল। আর ম্যাক্সিমাম যেটা হয় জাস্ট ওভুলেশনের আগে, টারশিয়ারি ফলিকুলটা যখন ম্যাক্সিমাম ওয়ে জাস্ট ওভুলেশন হচ্ছে, তখন যে স্টেজটা হয় তাকে বলা হয় গ্রাফিয়ান ফলিকুল। কেমন? তাহলে এবার ছবি দেখলে কি দেখবে? দেখো কি এটা, এইটা হচ্ছে ওভারি, স্মল র্যাটের ওভারি, ফলে পুরোটা ওভারি দেখতে পাচ্ছি। হিউম্যানে দেখা যাবে না, কারণ এতটা মাইক্রোস্কোপের একটা সেকশনে আসবে না। সারফেস এপিথেলিয়াম। আর কোথায় থাকে এই ফলিকুল? অনলি ইন কর্টেক্স। কিডনিতে যেরকম বলেছিলাম গ্লোমেরুলাস কোথায় থাকে, ঠিক সেরকম এটাও থাকে কর্টেক্সে। মিডলাতে কোনো ফলিকুল থাকবে না এবং ডিফারেন্ট ফলিকুল থাকবে। এটা অলমোস্ট, এইটা কি হয়েছে? উসাইড নেই, বেরিয়ে গেছে, শুধু খালি পড়ে আছে এখনো। আচ্ছা যাকবে, দেখো তাহলেই বুঝতে পারবে।
খুবই সহজ স্লাইড, দেখতে পড়তে হয় অনেক। So ovary is a exocrine and endocrine both gland. Exocrine oviproduce ঠিক ডাক নয়, তাও ডাকটা যাক, endocrine ফাংশনটাই মেইন, ইস্ট্রোজেন এন্ড প্রোজেস্টেরন সিক্রেশন করে। So ovary is an endocrine gland. The term germinal epithelium is a misnomer. ও আরেকটা বলা হয়নি, আমার বয়স হয়ে গেছে তো। এই জার্মিনাল এপিথেলিয়ামের পরে একটা ফাইব্রাস কোটিং থাকে, টেস্টিসেও থাকে, তাকে বলা হয় টিউনিকা অ্যালবুজিনিয়া। টিউনিকা অ্যালবুজিনিয়া is very thick in case of a male testis but very thin in case of a ovary. তাহলে জার্মিনাল এপিথেলিয়াম, টিউনিকা অ্যালবুজিনিয়া, তারপর কর্টেক্স, মাঝখানে মেডালা। কেমন? Deep to the tunica albuginea cortex, stroma made up of fibers, mainly reticular and fusiform cells, যেটার থেকে আলটিমেটলি থিকা ইন্টারনা থিটা এক্সটার্না হবে। Ovarian follicles at various stages of development. Medulla, connective tissue with numerous blood vessels and lymphatics, elastic fibers, smooth muscle cell are also seen. এগুলি বইতে, সব বইতেই আছে। Primordial follicle, primary follicle, secondary follicle, multi-layer, জোনা পেলুসিডা তৈরি হয়ে গেছে। আর্লি অ্যান্ট্রাল ফলিকল, টার্সিয়ার, অনেক সময় টার্সিয়ার ফলিকল অ্যান্ট্রাল ফলিকুলে বলা হয়। এই অ্যান্ট্রাল ফলিকুল, অনেকে টার্সিয়ারি ফলিকুলকে অ্যান্ট্রাল ফলিকুল বলে, কারণ এই যে ক্যাভিটি ফর্মেশন হয় তার নাম হচ্ছে অ্যান্ট্রাম। গ্রাফিয়ান ফলিকুল, ওভুলেশন, কর্পাস লুটিয়াম। এটা স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম, ডিফারেন্ট স্টেজ অফ ফলিকুলার ফর্মেশন। ওভুলেশন হচ্ছে কর্পাস লুটিয়াম, হিমারেজিকাম, কর্পাস লুটিয়াম, কর্পাস অ্যালবিকান্স। উজিনেসিস যেটা বলে দিলাম, প্রাইমারি উসাইড, সেকেন্ডারি উসাইড, ডিটেলস বলে দিলাম। এই যে উসাইড, গ্র্যানুলোসাইট, ফলিকুলার সেল, সিঙ্গেল লেয়ার কিউবডিয়াল, মাল্টি লেয়ার, এখানে হচ্ছে জোনা পেলুসিডা, অ্যান্ট্রাল ফলিকুল হচ্ছে এন্ট্রাল ফলিকুল, আলটিমেটলি এটা হচ্ছে উসাইড উইথ করোনা রেডিয়াটা সেল, রাপচার হয়ে বেরিয়ে এলো। আশা করি বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। প্রাইমারি ফলিকুল, প্রাইমারি উসাইড, জোনা পেলুসিডা আস্তে আস্তে ফর্মেশন হচ্ছে এবং ফলিকুলার সেল কিউবডিয়াল হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছ? আর তার পাশে রয়েছে স্ট্রোমাল সেল। এইটা তাহলে মাল্টি লেয়ার হয়ে যাচ্ছে, না কিউবডিয়াল, এটা প্রাইমারি ফলিকুলার ইউনিসেলুলার কিউবডিয়াল সেল। এটা হচ্ছে উসাইট, এটা হচ্ছে সিঙ্গেল লেয়ার অফ কিউবিকাল সেল, ফলিকুলার সেল। নাও আমরা এটাকে বলবো গ্র্যানুলোসা সেল, সিঙ্গেল লেয়ার, এবং আলটিমেটলি এটা মাল্টি লেয়ার হবে। তাহলে গ্র্যানুলোসা সেলটাকে জোনা গ্র্যানুলোসা বলি। দেখে নাও, এটা হচ্ছে উসাইট, নিউক্লিয়াস রয়েছে, প্রাইমারি উসাইট, জোনা পেলুসিডা, ফলিকুলার সেল, বাইরে রয়েছে স্ট্রোমাল সেল। এটা হচ্ছে মাল্টি লেয়ার, ফলে আমরা সেকেন্ডারি ফলিকুল বলছি। প্লাস জোনা পেলুসিডা ইজ ওয়েল ফর্ম। দেখো গ্র্যানুলোসা সেল অনেক মাল্টি লেয়ার হয়ে গেছে, সুতরাং সেকেন্ডারি ফলিকুল। আর এইবারে অ্যান্ট্রাল শুরু হয়েছে হওয়া, ক্যাভিটি শুরু হয়েছে, ওপরের দিকে দেখো ফ্লুইড জমছে। এরপরে এটা অ্যান্ট্রাল ফলিকুল আর টার্সিয়ারি ফলিকুল। এইটা হচ্ছে করোনা রেডিয়া, এখানে কিউমুলাস উফোরিকাস ছিল। আর যেটা এই সেল যেটা উসাইটকে কারেক্ট করে থাকে তাকে আমরা বলি করোনা রেডিয়াটা সেল। অ্যাকচুয়ালি করোনা রেডিয়েট ইজ এ পার্ট অফ কিউমুলাস উফোরিকাস সেল। এই দেখো অ্যান্ট্রাল ফলিকুল, এই অ্যান্ট্রাম তৈরি হচ্ছে। এটা হচ্ছে টোটাল গ্র্যানুলোসা সেল। এই ছোট ছোট অ্যান্ট্রাম তৈরি হচ্ছে, যখন টোটালটা তৈরি হবে এই সেলগুলি করোনা রেডিয়েটা সেল, আর বাইরে কিছু সেল থাকবে সেপারেটেড বাই দিস সেল। এই হচ্ছে গ্রাফিয়ান ফলিকল। স্পষ্ট বুঝতে পারছো? করোনা রেডিয়েটা সেল, প্রাইমারি উসাইড গোয়িং টু দি সেকেন্ডারি উসাইড, অ্যান্ট্রাল ফলিকুলি, গ্র্যানুলোসা সেল, থিকা ইন্টারনা। এক্সটার্নাটা দেখানো হয়নি। এইবারে ছবি আঁকতে গেলে স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম এরকম ভাবে আঁকবে।
fate of Brachyan follicle, corpus hemorrhagicum, corpus luteum of menstruation, and corpus luteum of pregnancy.